பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஞானாம்பிகை. ஸ்ரீவித்யா என்று தேவி உபாசனையை சொல்கிறோம். வித்யா என்றாலே ஞானம்தான். அவித்யை என்றால் அஜ்ஞானம். ஞானப்பால் தருகிற குருவான அம்மாவாக அம்பிகை இருக்கிறாள். இந்திராதி தேவர்களுக்கும் ஞானம் தந்தவள் அவளே என்று சாமவேதத்தைச் சேர்ந்த கேனோபனிஷதம் ஒரு கதை சொல்கிறது. கதை இதுதான். ஒரு காலத்தில் தேவாசுர யுத்தத்தில் தேவர்கள் ஜெயம் பெற்றார்கள். பரமாத்மா தந்த சக்தியை கொண்டே யுத்தம் செய்தோம், அவரது அனுகிரகத்தாலேயே வெற்றி பெற்றோம் என்பதை மறந்து தேவர்கள் தங்களைத் தாமே மெச்சிக்கொண்டார்கள். தங்கள் சக்தியால் தாங்களே வெற்றியை சாதித்து விட்டதாக கர்வப்பட்டார்கள். இது ஏதடா, அசுரர்களை ஜெயித்த இந்த தேவர்களுக்கே அசுரகுணம் வந்துவிடும் போலிருக்கிறதே என்று பார்த்தார் பரமாத்மா. அவர்கள் அப்படி கெட்டுப் போகாமல் ரட்சிப்பதற்காக அவர்களுடைய கண்ணு கெட்டுகிற தூரத்தில் அடிமுடி தெரியாத ஒரு ஜோதிஸ்வரூபமாக நின்றார். இதென்ன யட்ச வடிவம் என்று தேவர்கள் அதிசயித்தார்கள். நமக்கு புரியாததை யட்சினி என்று இப்போதும் சொல்கிறோம் அல்லவா, அம்மாதிரி தேவர்கள் அதை யட்சம் என்கிறார்கள். அதனிடம் அக்னியை அனுப்பினார்கள். அது என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக அக்னியை அனுப்பினார்கள். அவன் அதை நெருங்கி நீ யார் என்று கேட்பதற்கு முன்பே அது இவனை பார்த்து நீ யார் என்று கேட்டது. நான் அக்னியாக்கும் ஜாதவேதஸ் என்கிற பெயரும் எனக்கு உண்டு என்றார். சரி, உனக்குள்ள சக்தி என்ன என்று யக்ஷம் கேட்டது. நான் எதையும் எரித்து பஸ்மீகரம் பண்ணி விடுவேன் என்றான் அக்னி. ஓஹோ, அப்படியானால் இதை எரி பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு துரும்பை எடுத்து போட்டது யக்ஷம். அக்னி தன் பூரண சக்தியையும் அந்த துரும்பின் மேல் பிரயோகித்தான். ஆனால் துரும்பு எரியவே இல்லை. அக்னி வெட்கமடைந்து தேவர்களிடம் திரும்பி வந்து நடந்ததை சொன்னான். இதென்னடா, நாம் வெற்றி கொண்டாடும் போது இப்படி நம்மில் ரொம்ப சக்திமானான ஒருத்தனுக்கு அக்னிக்கு அபஜயம் வந்ததே என்று தேவர்கள் நினைத்தார்கள். யக்ஷம் இன்னதென்று தெரியாததே ஒரு தோல்விதான். அப்புறம் இந்த அபஜயம் வேறு. அதன் பின் அவர்கள் வாயுவை யட்சத்திடம் அனுப்பினார்கள். முன்போலவே நீ யார் என்று கேட்டது யக்ஷம். நான் வாயு, மாதரிஸ்வன் என்றும் பெயர் பெற்றவன். எதையும் புரட்டி தூக்கிக் கொண்டு போகும் சக்தி வாய்ந்தவனாக்கும் என்றான் வாயு. சரி, இந்த சின்ன துரும்பை தூக்கிப்பார் என்றது யக்ஷம். வாயு பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்தும் அவனால் துரும்பை அசைக்க கூட முடியவில்லை. வாயுவும் திரும்பி வந்தான். நீ யார் என்று யட்சத்தை கேட்பதற்கே வாயில்லாதவனாக. நாம் அசுரரிடம் அடைந்த ஜெயத்தை கொண்டாடும் வெற்றி விழாவை இப்படி இது அபஜயமாக்கிவிட்டதே என்று தேவர்கள் யோசித்தார்கள். இப்போது தேவராஜனுக்கே ஓர் அடக்கம் உண்டாகிவிட்டது. தங்களை விட பெரியதொரு சக்தி இருக்கிறது என்கிற அறிவு உண்டாயிற்று. அகம்பாவம் போய் ஒரு க்ஷணம் ஈஸ்வர பக்தி கூட உண்டாகிவிட்டது. நாம் ஏதோ சாதித்து விட்டதாக நினைத்து அவ்வப்போது வெற்றி விழா கொண்டாடுகிறோம்.
இப்போது நம் தேசத்தில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிவிட்டது. கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தால் அந்த வெற்றி எங்கே போச்சு என்று தெரிவதே இல்லை. வேறு யாரோ வெற்றி விழா கொண்டாடுகிறார்கள். அப்புறம் அவர்கள் கதையும் மாறிப்போகிறது. மாறாத ஜெயம் ஆத்ம ஜெயம்தான். அந்த ஜெயமும் சரி, மற்ற லௌகீக வெற்றிகளும் சரி, பரதேவதையின் கிருபையாலேயே கிடைப்பவை. இதை புரிந்து கொண்டு தேவதைகளுக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தியாக இருக்கப்பட்ட இந்திரன் யட்சத்தை வினயத்துடன் நெருங்கினவுடன் மகா காருண்யம் பொருந்தியாது இவனுக்கு ஞான அனுகிரகம் செய்வதற்காக திவ்ய ஸ்திரீ ரூபத்தில் நின்றது. யட்சம் நின்ற அந்த ஆகாசத்திலேயே மகத்தான சோபை பொருந்திய ஹைமவதியான உமாதேவி பிரகாசித்தாள் என்கிறது உபனிஷத்து. உருக்கிய பொன்னை போன்ற பிரகாசத்தோடு, அதாவது ஞான ஒளியாக ஜொலித்துக் கொண்டு நின்ற அம்பாளை இந்திரன் நமஸ்கரித்தான். சற்று முன் இங்கு தோன்றிய யட்ச வடிவம் என்ன என்று கேட்டான். சாக்ஷாத் அம்பிகை அவனுக்கு ஆச்சாரிய ஸ்தானம் வகித்து ஞானோபதேசம் செய்தாள். அப்பா, பிரம்மம் தான் அந்த யட்ச வடிவம். இவ்வளவு பிரபஞ்சத்துக்கும் உனக்கும் சகல தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் காரணமாக ஆதாரமாக இருப்பது அது ஒன்றுதான். அதன் அகண்டமான சக்திதான் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் கண்டம் கண்டமாக துளி துளி இருக்கிறது என்று உபதேசித்தாள். முதலில் யட்ச வடிவமாக நின்று தேவர்களை அவமானப்படுத்தினாள். அவமானப்படுத்தியது அகம்பாவத்தை அடக்குவதற்கே. அகம்பாவம் அடங்கினவுடன் பரமானுகிரகமாக ஞானோபதேசம் தந்தாள். தேவராஜன் உண்மையை இதுவென இதம் முதலில் கண்டுகொண்டதாலேயே அவனுக்கு இந்திரன் என்று பெயருண்டாயிற்று. மற்ற தேவர்கள் பிரம்மஸ்வரூபத்தை பார்த்ததோடு சரி, இவன்தான் அதன் கருணாமூர்த்தமான அம்பாளை தரிசனம் செய்து அவளிடமிருந்து பிரம்மஸ்வரூப ரகசியத்தை உபதேசமாக பெற்றுக்கொண்டு வந்தவன். இந்த உபனிஷத்தில் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்களின் பாஷ்யத்தில் பகூஷோபமானா, மிகவும் சோபை பொருந்தியவள் என்பதற்கு அர்த்தம் செய்கிற போது, சோபை உள்ளவற்றுக்கெல்லாம் மேலான உத்கிருஷ்டமான சோபை ஞானம்தான், வித்யைதான். அந்த வித்யாரூபிணியே உமா. ஹைமவதியாகி ஹேம பொன் ஆபரணங்களை அணிந்தும் இந்த சோபையை வெளிப்பட காட்டுகிறாள். எல்லாவற்றையும் அறிகிற அறிவான சர்வஜ்ய தத்துவமே பரமேஸ்வரன். அந்த அறிவோடு இரண்டரச் சேர்ந்திருக்கிற ஞானஸ்வரூபிணியே அவள் என்கிறார். அறிகிறவன், அறியப்படுகிற பொருள், அறிவு எல்லாமே தானாக ஆகிய ஏக வஸ்துவான பிரம்மத்தின் சக்தி அவள். சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே என்று இந்த ஞானஸ்வரூபத்தை தான் தாயுமான சுவாமிகள் சொல்கிறார். அடிமுடி தெரியாத யக்ஷ வடிவம் என்று சொன்னவுடன் இந்த கதைக்கும் அருணாச்சலத்துக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக தோன்றும். இந்த உபனிஷத் கதை ஸ்ரீ காளஹஸ்தியுடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. நான் காளஹஸ்திக்கு போயிருந்த போது கிரி பிரதட்சிணம் செய்தேன். வழியில் ஒரு மலைமேல் ஏறி அங்கு வனத்தில் உள்ள சிவலிங்கத்தை தரிசனம் செய்து கொண்டேன். அந்த லிங்கம் சகஸ்ரலிங்கம், அதாவது லிங்காகாரமான ஒரே சிலைக்குள் சின்ன சின்னதாக 1000 லிங்கங்கள் வடித்திருக்கும். அந்த சகஸ்ரலிங்க ஆலயத்தில் யட்சலிங்கம் என்று ஒன்றை சொல்கிறார்கள், இந்திரலிங்கம் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது. காளஹஸ்தி பெரிய கோவிலில் இருக்கிற அம்பாளின் பெயரோ ஞானாம்பிகை அல்லது ஞான பிரசூனாம்பிகை. பிரசூனம் என்றால் பூ. ஞான பிரசூனாம்பிகையை ஞான பூங்கோதை என்பார்கள். இதையெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தால் கேன உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிற சம்பவம், யக்ஷம் தோன்றினதும் பிறகு அம்பாள் ஆவிர்பவித்து இந்திரனுக்கு ஞானோபதேசம் செய்ததும் இந்த காளஹஸ்தியில்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது. அம்பாளை ஆராதிக்க நாமாக புது மார்க்கம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே இல்லை. ஸ்ரீ காளஹஸ்தியை போல் தேவர்களும் பெரிய ரிஷிகளும் மகாத்மாக்களும்
அவளை ஆராதித்த இடங்கள் இன்று மகா க்ஷேத்திரங்களாக விளங்குகின்றன. அங்கே போய் நமஸ்கரித்து தியானம் செய்தால் போதும், அவளுடைய கட்டாட்சம் கிட்டிவிடும். புஷ்பமும் சுகந்தமும் போல், பாலும் சுவையும் போல், அக்னியும் பிரகாசமும் போல் அவள் பரமேஸ்வரனோடு பிரிக்க முடியாத ஞான சக்தி. இதே மாதிரி ஸ்ரீமன் நாராயணனோடும் பிரிக்க முடியாமல் சகோதரி பாவத்தில் இருக்கிறாள். அவள் துர்க்கையாக வந்து அசுரர்களை வதைத்த போது வைஷ்ணவியாக இருக்கிறாள். ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியின் போதே யசோதையின் கர்ப்பத்திலிருந்து விஷ்ணு மாயையாக இந்த துர்க்கை அவதரித்தாள். துர்க்கையை சரத்கால நவராத்திரியில் பூஜிக்கிறோம். கெட்டதை வதைத்தவள் அவள். இந்த சம்ஹாரத்துக்கு பின் நல்லதை வளர்க்க வேண்டும், ஞானத்தை வளர்க்க வேண்டும். ஞானோபதேசம் செய்ய அம்பாள் ஆவிர்ப்பதையே வசந்த காலத்தில் ஒரு நவராத்திரியாக கொண்டாடுகிறோம். கிருஷ்ணனோடு துர்க்கை தோன்றின மாதிரி ஸ்ரீராம நவமியின் போது ஞானாம்பிகை தோன்றினாள். இந்த நவமி முடிய 9 நாட்கள் வசந்த நவராத்திரி எனப்படும். சண்டிகையாக உக்ர ரூபத்தில் எந்த பராசக்தியை சரத்கால நவராத்திரியில் பூஜித்தோமோ அவளையே இப்போது சௌமிய ரூபத்தில் ஞானாம்பாளாக பூஜிக்க வேண்டும். சண்டிகையாகி கெட்டதை சிக்ஷித்தவளே ஞானாம்பிகையாகி நல்லதை உபதேசித்து ரட்சிக்கிறாள். உமா என்பது பிரணவஸ்வரூபம் என்று முன்பே சொன்னேன். நாதமே அவளுக்கு சரீரம் மாதிரி. நம் சரீரம் எத்தனை அழகாக இருக்கிறது என்று நாம் அகம்பாவப்பட்டு கொண்டாலும் துளி மேலே கீறிவிட்டால் கூட உள்ளே பார்க்க சகிக்காமல் இருக்கிறது. எத்தனையோ கழிவடைகளை உள்ளே அடைத்து வைத்திருக்கிறோம். இதற்குள் எங்கே என்று சொல்லத் தெரியாமல் அறிவு என்கிற ஒரு மணி இருக்கிறது. அவளுடைய சரீரமோ நாதமயம், சப்தமயம், வாக்குமயம். 51 அக்ஷரங்களுமே அவளுக்கு சரீரமாக இருக்கிறது. அதில் முழுக்க முழுக்க அறிவே வியாபித்திருக்கிறது. அந்த அறிவைத்தான் ஞானாம்பிகை என்பது. மாறிக்கொண்டும் அழிந்து கொண்டும் இருப்பவைகளை சத்தியமென்று நினைக்காமல், மாறாமல் சாஸ்வதமாக உள்ள ஒரே வஸ்துவை, அதற்கு வேறாக நான் என்று தனியாக ஒன்று இல்லை என்று அனுபவத்தில் தெரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான அறிவு. இந்த அறிவை தருகிற பராசக்தி ஞானாம்பிகையாகி திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபிணியாக விளங்குகிறாள். அவளை எந்நாளும் தியானம் செய்து அனுக்கிரகம் பெறுவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. திருக்கடவுரில் திருமைச்சூர் இந்த தொடரில் இன்று நாம் பார்க்க போகிற பகுதி 55வது பகுதி. இதில் நம்ம 87வது பாடலையும் 88வது பாடலையும் சேர்த்து அனுபவிக்க போகிறோம். 87வது பாடலில் அம்பாளை அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, அவ வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதவள் அப்படிங்கிறார். மனோ வாசாம கோச்சரான்னு சொல்றோம்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமே. மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதவளாக அம்பாள் இருக்காங்க. அதை நம்ம பாடலா இப்ப பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த பாடலையும் பார்த்துட்டு 2 பாடல்களையும் சேர்த்து லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் உள்ள நாமாவளிகள் என்ன இதில் அடங்கியிருக்கிறது என்பதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தி, எந்தன் விழிக்கும் வினைக்கும் வெளி நின்றதால் விழியால் மதனை
அழிக்கும் தலைவர் அழிய விரதத்தை அண்டமெல்லாம் பழிக்கும்படி ஒரு பாகம் கொண்டு ஆளும் பரபரையே. பரமென்று உனை அடைந்தேன் தமியேனும் உன் பக்தருக்குள் தரமன்று இவனின்று தள்ளத்தகாது தரியலர்த்தம் புறமன்று எரிய பொறுப்புவில் வாங்கிய போதில் அயன் சிரம் ஒன்று செற்ற கையான் இடப்பாகம் சிறந்தவளே இடப்பாகம் சிறந்தவளே. மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தி எந்தன் விழிக்கும் வினைக்கும் வெளி நின்றதால் விழியால் மதனை அழிக்கும் தலைவர் அழியா விரதத்தை அண்டமெல்லாம் பழிக்கும்படி ஒரு பாகம் கொண்டு ஆளும் பராபரையே. இது 87வது பாடல். 88ல பரம் என்று உனை அடைந்தேன் தமியேனும் உன் பக்தருக்குள் தரமன்று இவன் என்று தள்ளத்தகாது தரியலர்த்தம் புறம் அன்று எரிய பொறுப்பு வில் வாங்கிய போதில் அயன் சிரமுன்று செற்றகையான் இடப்பாகம் சிறந்தவளே. இந்த பாடல் ரெண்டுலையும் சேர்த்து பார்க்கச்ச சிவபெருமானுடைய 2 லீலைகளை அவர் சொல்றார்கள். சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்டவனுடைய உடலிலே இடது பாகத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடியவளே அம்பாளே அப்படின்னு அவர் அட்ரஸ் பண்ணி தன்னை காப்பாற்றணும்னு கேட்கிறார். விழியால் மதனை அழிக்கும் தலைவர் அப்படிங்கிற விழியால தன்னுடைய நெற்றிக் கண்ணால மதனைனா மன்மதனை மனம் மதைய தேத்தி மன்மதா சொல்லுவா மனசை கடையறான் நாம அந்த நெற்றிக் கண்ணால் அந்த மன்மதனை விழியால் மதனை அழிக்கும் தலைவர் எரித்து சாம்பலாக்கிய சிவபெருமான். அந்த கதை நம்மளே பார்த்திருக்கோம். பரமேஸ்வரன் மேல பானத்தை போட்டான், புஷ்ப பானத்தை போட்டான். அவருடைய தபஸ் கலைஞ்சது. கண்ணை திறந்து பார்த்தார். எதிர்க்க இருந்த மன்மதன் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் அம்பாள் வேண்டின்றதுல பேர்ல ரத்திக்கு மாத்திரம் அவருடைய மனைவிக்கு மாத்திரம் தெரிகிற மாதிரி உருவத்தை அவர் கொடுத்தார். பிற்காலத்துல கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது கிருஷ்ணனுக்கு அவன் பிள்ளையாக பிறந்து மறுபடியும் உடலை பெற்றான்னு நமக்கு கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட நெற்றிக்கண்ணாலே மன்மதனை எரித்து சாம்பலாக்கி அந்த சிவபெருமான் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா அழியா விரதத்தை அவர் ஒரு அழியாத விரதம் கொண்டிருக்காரு. என்னைக்குன்னா யோக நிலையில இருந்து தபஸ் பண்ணணும். என்னைக்கும் இந்த லௌகீகத்தெல்லாம் மாட்டப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவாளுக்கு அது ஒரு உதாரணமா இருக்கணும்னு ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபமா மௌனமா இருந்து பாக்கிறார். அதுக்கப்புறம் யோக நிஷ்டையில இருந்துட்டு மனசு அண்ணன் அலைபாயாத நிலையில இருந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். கோரமான தபஸ் பண்றார். அப்படிப்பட்ட அழியா விரதத்தை என்றும் கெடாத அந்த யோக நியமத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கானே, அந்த பரமேஸ்வரனை அண்டமெல்லாம் பழிக்கும்படி 14 லோகங்களும் அவரை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பாகம் கொண்டாலும் பராபரி. அப்பேற்பட்ட ருத்ரமூர்த்தியான கோபிஷ்டனான அந்த பரமேஸ்வரனுடைய தபசு கலைய தன்னுடைய அழகினாலே அவரையே வசியப்படுத்தி அவருடைய உடம்பிலேயே பாதியை பறித்து அதிலே குடி புகுந்து என்னாலும் அவருடைய உடம்பிலே ஒரு பாகமா இருந்து அவரையே ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பராபரையே பறையும் அபரையும் ஆகிய பராபரையாகவும் இருக்கக்கூடிய அபிராமி தொடையல். பராபரன்ற நம்ம பின்னாடி நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம். பர அபரன் 2 வார்த்தைகளை சேர்த்தா பராபரன். இது சொல்றது என்னன்னா பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் அப்படிங்கிறது சொல்றது. பரன்னா அந்நியமானது, அபரன்னா தன்னை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்ல. அந்நியமானது விரோதி, நமக்கே உகந்தது நண்பன் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். அதை அப்படி அந்த ருத்ரமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவபெருமானுடைய உடலிலே ஒரு பாகத்தை பறித்து கொண்டு அங்கே அவரை ஆட்கொண்டு அவருடைய உடலிலே இருந்து கொண்டு அத்த ஈஸ்வர நாரியாக விளங்குகிறாயே பராபரையே.
நீ எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின் திருமூர்த்தம். மொழிக்கு என்றால் நம்ம வாக்குனால விவரிக்கிறதுக்கு, நம்முடைய அவளை புகழ்ந்து சொல்வதற்கு சொற்களே கிடையாதாம். அதே மாதிரி நினைவுக்கும் எட்ட மாட்டாள், வார்த்தைகளுக்கும் கட்டுப்படாதவள், நம்முடைய எண்ணங்களுக்கும் கட்டுப்படாதவள். அப்படிப்பட்ட அழகான திருவுருவத்தை உடைய அவள் எந்த விழிக்கும் வினைக்கும் வெளி நின்றது. எப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய திருவுருவமானது என் கண்ணுக்கும் என்னுடைய மனதிற்கும் அவளுடைய வடிவமானது கட்டுப்பட்டு இறங்கி என்னுடைய மனதுக்குள்ளே தங்கியது. எனக்கு வெளியாக தெரிந்தது. தேவர்களுக்கும் காண முடியாத, மும்மூர்த்திகளாலும் காண இயலாத, முனிவர்களாலும் கண்டு இயலாத, காண இயலாத அப்பேற்பட்ட அம்பிகையுடைய திரு உருவமானது, மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத அந்த திருமூர்த்தியானது, அந்த உருவமானது என் கண்களுக்கு தெரிந்தாள். அவள் என்னுடைய மனதிலே குடிகொண்டாள், எனக்காக வெளிப்பட்டு இறங்கி வந்தாள் அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அம்பிகை இருக்காரு, அந்த அம்பிகையை இவர் எப்படி சரண் புகுந்தார், அவகிட்ட என்ன கேட்கிறான்றது அடுத்த பாடத்துல தொடர்ந்து வருது. பரம் என்று உன்னை அடைந்தேன் தமியேனும் உன் பக்தருக்குள் தரமன்று இவன் என்று தள்ளத்தகாது. தரியலர்தம் புறமன்று எரிய பொறுப்பு வில் வாங்கிய போதில் அரண் சிரம் ஒன்று செற்ற கையான் இடப்பாகம் சிறந்தவளை. தரியலர்த்தம் புறம் அன்று எரிய பொறுப்பு வில் வாங்கிய அப்படின்னு பரமேஸ்வரனை பத்தி சொல்றார். தரியலர்த்தம்னா தரிகட்டு தெரிந்த அந்த பகைவர்களாகிய 3 மலைகளுக்குள்ளே கோட்டையாக அமைத்துக் கொண்டு உள்ளே இருந்த அந்த அசுரர்கள், திரிபுரர்கள், அவர்கள் அந்த 3 புறம் அன்று எரிய, அந்த முப்புறங்களும் எரிந்து சாம்பலாகும்படியாக பொறுப்பு வில் வாங்கிய. பொறுப்பு அது மேருமலை, மலையையே வில்லாக வாங்கியன நானேற்று வளைத்து கையில் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினது மாத்திரம் இல்ல, அப்பேற்பட்டவன் திரிபுராந்தகன் அந்த அவர் வில்ல கூட யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றார். அவர் சிரிச்ச உடனே சாம்பலா போயிட்டு அந்த 3 அசுரர்களும் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட வில்லை வளர்த்து கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர் அவர் வேற என்ன பண்ணார் தெரியுமோ? போதில் அயன், போதுன்னா தாமரை புஷ்பம், அந்த போதில் அயன் தாமரை புஷ்பத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற பிரம்மா இருக்காரு, அந்த பிரம்மாவுடைய சிரம் ஒன்று செற்ற கையான். சிரம் ஒன்றுன்னு அவருடைய தலைகளை ஒன்ற, செற்றன கிள்ளிய கையான், கையை உடைய பரமேஸ்வரன். செற்ற அப்படின்னு சொன்னா செற்றன கிள்ளி எறிந்த அப்படின்னு அர்த்தம். இதுல ஒரு கதை சொல்றார். முதல்ல முப்புறங்களை எரித்ததாக ஒரு கதை ஒரு பாதி சொன்னார். அடுத்த கதை என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, பிரம்மாவுடைய தலையில ஒன்ன கிள்ளிட்டார். முதல்ல பிரம்மாவுக்கும் 5 தலையாம், பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலையாம். பரமேஸ்வரனுக்கு 5 தலை இருக்கு அப்படின்றதுக்கு 5 முகங்கள் நம்ம என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். பிரம்மாவுக்கு 4 வேதங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு தலை, அதோட இன்னொரு தலை. அந்த தலை 5 தலை படைத்ததுனால அவர் மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டார், பரமேஸ்வரனோட தான் ரொம்ப சக்தி, அவர் அழிக்கிறவர், நான் தானே உலகத்துல படைக்கிறேன், பல ஜந்துக்களை எல்லாம் இந்த உலகத்துல பிரம்மா கேட்டார். அந்த பிரம்மா என்ன பண்றாருனாக்கா, புழு பூச்சியிலேருந்து எல்லாத்தையும் தாவர ஜங்கமங்கள் நரர்கள் எல்லாரும் யக்ஷக்கிணர்கள் எல்லாரையும் படைக்கிறாரு இல்லையோ, அதனால தான் ரொம்ப வசத்தின்னு ஒரு கர்வம் வந்துடுத்து. அவர் ஒரு சமயத்துல பொய் வேற சொல்லிவிட்டார். என்ன பொய் சொல்லிட்டாருன்னா, சிவன் ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் அப்படியே தீச்சுடராக நிற்கும் போது அவருடைய தலையை பார்த்தேன்னு பொய் சொல்லிட்டார். பொய் சொன்னதுனால பிரம்மா அவருடைய ஒரு தலையை கிள்ளிவிட்டார் பரமேஸ்வரன். அந்த கிள்ளினது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த தலை தன்னுடைய கையிலேயே அப்படியே நின்று பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துடுத்து அவருக்கு. அதை எடுத்துன்னு எங்கெல்லாமோ அலைஞ்சார் போல கடைசியில காட்சி சேட்சத்துல தான் அவருக்கு அந்த கையில இருந்து அந்த ஓடு கீழே விழுந்தது. பிரம்மாவுடைய அந்த தலைக்கே அந்த கீழே விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அன்னபூர்ணி தான் அவருக்கு அருள் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்லுவா. அதோட அந்த தலையை கிள்ளின இடம் எங்கன்னா நம்ம ஊர் பக்கத்துல தான் சொல்றா. எங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஈரோடுங்கிற ஊர். அதுக்கு ஆர்திர கபாலீஸ்வரர் பிறந்தான் அந்த சுவாமிக்கு.
ஆர்திரன ஈரமான கபாலம் பிரம்மாவுடைய தலையை கையிலே உடையவர். கபால ஈஸ்வரர், அந்த ஈஸ்வரனானவர். அதுதான் இந்த ஈரமான அந்த ரத்தத்தோடு கூடிய அந்த தலையை கையில் இருக்கிறது தான் அதுக்கு ஈர ஓடு அப்படிங்கிறது ஈரோடுன்னு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவா. இது மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கார் சமயத்துல ஈரோடுங்கிற கஷேத்திரத்தோட விசேஷத்தை பத்தி விவரிச்சு சொல்லும் போது அந்த ஈரமான அந்த பிரம்மாவுடைய தலையை கபாலத்தை தலையில் கையில வைத்திருக்கக்கூடியதுனால தான் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அந்த ஊர்ல ஆர்திர கபால ஈஸ்வரர், ஈரோடு பேரு அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அயன் சிரம் ஒன்று செற்ற கையான் பிரம்மாவுடைய தலையிலே ஒன்றை கிள்ளிய அந்த பரமேஸ்வரனுடைய இடப்பாகம் சிறந்தவிட அவருடைய உடல்ல இடது பாகத்துல அவர் குடி புகுந்தாள் அம்பாள். அப்படிப்பட்ட அம்பாள் இருக்காரு. அவர் பார்த்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, தமியேனும் பரம் என்று உன்னை அடைந்தேன். தமியனே எந்த துணையும் இல்லாத அனாதையாக இருக்கக்கூடிய நானும் பரம் என்று நீயே இந்த சகல உலகத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட பரம் பிரம்மம் பரம்பொருள்னு உன்னை நான் சரணமாக அடைந்தேன். உன் பக்தருக்குள்ள உன்னுடைய அடியார்களுக்குள்ள தரம் என்று இவன் நமக்கு அடியாராக இருக்கிறதுக்கு பக்தனாக இருக்கிறதுக்கு தரம் இல்லை, தகுதியற்றவன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை தள்ளிவிடக்கூடாது, தள்ளத்தகாது. பகைவர்களுடைய 3 புறங்களையும் அந்த நாள்ல எரியும் பொருட்டு மேருமலையை வில்லாக வளைத்த தாமரை பூவில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரம்மனுடைய தலையிலே ஒன்றை கிள்ளிய கரங்களை உடைய அந்த சிவபெருமானுடைய உடலில் இடது பாகத்தில் வீட்டிருக்கக்கூடிய அபிராமவல்லி அன்னையே, வேறு துணை ஏதும் இல்லாத அனாதையாக தனியனாக இருக்கக்கூடிய நான் இருக்கேனே, நீயே எல்லாரிலும் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் மேலான பரம்பொருள்னு உணர்ந்து உன்னையே சரணம்னு அடைஞ்சியம்மா. உன்னுடைய சிறந்த பக்தர்களை வைக்கிறதுக்கு நான் தகுதி இல்லாதவன் சொல்லி என்ன நீ தள்ளிவிடக்கூடாது, உன் கருணைக்கு பொருத்தமில்லை அப்படி பண்ணினேன அப்படின்னு சொல்றார். இந்த 2 பாடல்களில் உள்ள நாமாவளி மனோ வாசாம கோச்சரா 415வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளி, மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதவள் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அம்பாள் வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஈஸ்வரி. அவளை ஞானத்தால மட்டுமே அறிய முடியுங்கிற. பராபரா அப்படிங்கிற பரம் அப்படின்னா பிந்தியது, அபரம்ங்கிறது முந்தியது. முந்தியது பிந்தியதுன்னு சொல்ற பிந்தியது சக்தி, முந்தியது சிவன். சிவனும் சக்தியும் ஏக்கமாக இருக்கக்கூடிய அதுதான் ஈஸ்வர நாரியாக இருக்கக்கூடிய பராபரையாக இருக்கா. சாமரஸ்ய பராயணான்னு 792வது நாமாவளி கூட இருக்கு. அதில் கூட சாமரஸ்ய பராயணம்னா சமமான ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத சிறந்த நிலையை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம். பராத்பரான்னு ஒரு நாமம் 809வது நாமம், மேலானதற்கும் மேலானவள். பரம்னா மேலானது, அந்த மேலானதுக்கும் பராத்பரா அப்படின்னு சொன்னா எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவள் அப்படின்னு அர்த்தம். பிரம்ம விஷ்ணு சிவனுக்கும் மேலானவள், அவர்களுக்கும் சக்தியை கொடுப்பவளாக இருக்கிறாள் அப்படின்ற இந்த நாமாவளி. 198வது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல கூட சமான அதிக வர்ஜிதான்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு. அவளுக்கு சமமும் யாரும் கிடையாது, அவளை விட சிறந்தவர்களும் வேற யாரும் கிடையாது, ஒப்பு யாரும் மிக்கு யாரும் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பாளை சொல்றார். அப்பேற்பட்ட சமானாதிக்க வர்ஜித்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளை நாமும் அபிராமி பட்டரை போல் தியானித்து அவருடைய திருவுருவத்தை மனதிலே இருத்தி நல்ல கதியை அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1967ஆம் வருஷம் மகாசிவராத்திரிக்காக ஸ்ரீசைலம்ங்கிற மகாக்ஷேத்திரத்துக்கு போனால் அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் சிவராத்திரி தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதே மாதிரி ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான சிவானந்த லஹரியில் கூட பெயரோட குறிப்பிடுற அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால 1967ஆம் வருஷம் மார்ச் மாதம் 22ஆம் தேதி ஆச்சாரியால அங்கே ஒரு கட்டடம் கட்டி அதில் ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் பிரதிஷ்டை பண்ணினான். இப்படி சிவராத்திரி தரிசனத்துக்கு பேருந்தா ஆச்சாரிய பிரதிஷ்டை பண்ணா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதில் பல அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நடந்திருக்கு. அங்கே
பெரியவா காலத்துல மடத்துல கேஷியரா, அதாவது கஜான்ஜி அப்படின்பா, அந்த கேஷியரா கஜான்ஜியா இருந்தவர் ராமச்சந்திரையர் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர். இவர் கும்பகோணத்துல சோலைப்பந்தரு அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தார். மடத்துக்கு ரொம்ப நாள் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்க கேஷியரா இருந்து, அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல ரொம்ப வயசு தள்ளாமையா இருக்கிற காலத்துல அப்புறம் வீட்டுல போய் இருந்து அவர் குழந்தைகளோட இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்படி இருக்கிற இந்த கஜான்ஜி என்ன பண்ண, பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறா, அங்க ஆச்சாரியாளுக்கு மண்டபம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்றா, பிரதிஷ்டை பண்றாங்கிறதுனால போய் தரிசனம் பண்ணணும்னு இவரும் போய் கூடவே இருந்தார். மார்ச் மாசம் 22ஆம் தேதி ஆச்சாரியால் மண்டபம் அந்த கும்பாபிஷேகம் போறது. முன்னாலே பெரியவாளும் போயிட்டா, இந்த ராமச்சந்திரரும் அங்க போய் கூடவே இருக்கார். பெரியவா மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனா அவரும் போனார். பெரியவா அந்த கங்கையில போய் ஸ்நானம், கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார். இந்த மண்டபம் எல்லாம் கட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டதுனால இந்த மண்டபத்தெல்லாம் பெரியவா சுத்தி பார்க்கறதே இவரும் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணினார். இப்படி இருக்கிறது 22ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம் போறது. 5 நாளைக்கு முன்னால என்ன பண்ணா, 17ஆம் தேதி அவரை கூப்பிட்டு, ராமச்சந்திரா ஊருக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அக்ஷத பிரசாதம் எல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்து ஊருக்கு போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்தா. அவர் ராமச்சந்திரன் சொன்னார், இன்னும் 4 நாள் இருக்கு இந்த ஆச்சாரியன் மண்டப கும்பாபிஷேகத்துக்கு, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன், அதனால அதை தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னு. பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டாள்னா அங்க ஒன்றும் எதிர்த்து பேச முடியாது, கேட்கிறோம். இருந்தாலும் இத அவர் சொன்னார், 4 நாள் தானே இருக்கு, இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போறேன்னு. பெரியவா சொன்னா, இதான் நன்னே 4 நாளைக்கே உட்காந்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டேன், மல்லிகார்ஜுனனோட தரிசனம் பண்ணியாச்சு, ஆச்சாரியால் மண்டபத்தையும் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அதான் நீ தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டியே, அதனால நீ கிளம்பி போயிட்டு வா, ஊருக்கு போ அப்படின்னா. அவரால் அதுக்கு மேல ஒன்றும் தட்ட முடியல. சரி கிளம்ப போற. கிளம்புறதே பிரசாதம் கொடுத்த பெரிய என்னமுன்னா பாதுகை கொடுத்தா. அவருக்கு பாதுகையும் கொடுத்து பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணு, நேர ஊருக்கு போனேன். அவர் உடனே ஸ்ரீசைலத்திலேருந்து கிளம்பி மெட்ராஸ் வரணும். மெட்ராஸ்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கா. பெரியவா கிட்ட நீ புள்ள திருச்சியில இருக்க, திருச்சியில நேஷனல் காலேஜில் பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருந்தார், பேராசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. இன்னைக்கு இருக்கிற பல தமிழ் வித்வான்களுக்கு, தமிழ் அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அவர் ஆசிரியராக இருந்திருக்கார். இந்த ராமச்சந்திரோட புள்ள தான் ப்ரொஃபஸர் ராதாகிருஷ்ணன். அவர் நேஷனல் காலேஜில் பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருந்தார், தமிழ் பண்டிதர். அவர் புள்ள திருச்சியில இருக்கார், பொண்ணு மெட்ராஸ்ல இருக்கா. அதனால இந்த ராமச்சந்திரன் என்ன பண்ணார், ஸ்ரீசைலத்திலேருந்து வரத்தே மெட்ராஸ்ல வந்து பொண்ணு வீட்டுல இறங்கிவிட்டு அப்புறம் திருச்சிக்கு போகணும். பெரியவா கிட்ட மெட்ராஸ்க்கு போனா பொன்னாத்துல தங்குவியோ அப்படின்னு. போறேன் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு. தங்க வேண்டாம், உடனே போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு கிளம்பி உடனே திருச்சிக்கு போயிடு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. அதாவது பெரியவா என்ன பண்ணா, 4 நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் 4 நாள் முன்னால அவருக்கு பிரசாதம் கொடுத்து ராமச்சந்திரர் ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னா, அப்படி ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்த பெரியவா என்ன பண்ணா, வழியில பொண்ணு வீட்டுல தங்கிடாத நிறைய நாள் உடனே கிளம்பி புள்ளையிட்ட போயிடு, திருச்சிக்கு போயிடு அப்படின்னு உத்தரவு. காரணம் என்ன புரியல, புரிய போறது இனிமேதான் தெரிய போறது. இப்படி உடனே கிளம்பி வந்தவர் நேர பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தார். குளிச்சு சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஊருக்கு கிளம்புறேன் அப்படின்னா பொண்ணு சொன்னா, என்னப்பா வந்திருக்கேள், 2 நாள் இருந்துட்டு போகக்கூடாது. இல்ல பெரியவா உத்தரவு, தங்கிடாத நேர திருச்சிக்கு போயிடு, பிள்ளையாத்துக்கு போயிடுன்னு சொல்லிக்கா, அதனால அங்க போறேன்னு. இவர் திருச்சிக்கு போனார், பிள்ளை வீட்டுல போனார். அங்க 2 நாள் இருந்தார். 3ஆம் நாள் இவர் காலமாயிட்டார். அங்க ஸ்ரீசைலத்துல கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது, இங்க திருச்சியில இவர் காலமாயிட்டார். என்ன சொல்லுவேன், பெரியவாள திருக்கால ஞானின்னு வெறுமனை சாதாரணமா சொன்னா போருமா என்ன? ராமச்சந்திரருக்கு புரியல, கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் புரியல. பாவம் வயசானவர், மடத்துல இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார், கஜான்ஜியா இருந்திருக்கார். அவர் வந்திருக்கார், இப்படி பெரிய கும்பாபிஷேக வைபவம் நடக்க போறது, அதுல அவர் வந்து கலந்துக்கிறது வந்திருக்கிற பெரியவா மெனக்கிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்தாச்சு, நீ ஊருக்கு போகணும் பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சா நமக்கு லௌகீக ரீதியா பார்த்தா நமக்கு என்னமோ தோன்றதோ இல்லையோ. ஆனா பெரியவா எத்தனை காரியம் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாத்துலயும் கவனத்தோட பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா ஒரு கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு இன்னும் 4 நாள் தான் ஆயுசு அப்படிங்கறத எப்படி நோட் பண்றான்னு தெரியுது. அப்படி பண்றதுனாலதான், திருக்கால ஞானியா இருக்கிறதுனாலதான் உடனே பிரசாதத்தை குடிச்சு ஊருக்கு போக முடியுமா சொல்லி அந்த ஊரையும் பொண்ணு வீட்டுல இருக்காத நேர புள்ள வீட்டுக்கு போயிடு அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. காசியில பிராணம் போச்சுன்னா மோட்சம், அருணாச்சலம் அப்படின்னு அந்த ஸ்மரணையோடய அந்த போற காலத்துல அருணாச்சல ஸ்மரணை திருவண்ணாமலை ஸ்மரணை வந்ததுன்னா மோட்சம். இல்ல
அந்த சமயத்துல பார்த்து நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிதம்பரம் தரிசனத்தை பண்ணிட்டு அப்படியே பிராணம் விட்டோம்னா மோட்சம். இப்படி இதெல்லாம் கிடைச்சா மோட்சம். அப்படி எல்லாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதுவா புத்திர சந்நிதோ அப்படிங்கிற. அப்படி இதெல்லாம் இல்லைன்னா புள்ளையோட மடியில புள்ளையோட உட்காந்துன்னு பிள்ளைக்கு சன்னதியில அவனுக்கு எய்த்தாப்புல பிராணனை வெட்டின்னா உனக்கு மோட்சம் அப்படின்னே சொல்றது சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திர வார்த்தைக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவா பொண்ணு வீட்டுல தங்கிடாத நேர உடனே புள்ளையிட்ட போ அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. அப்படின்னா எப்படி தெரியறது பாருங்க பெரியவாளோட அந்த திருக்கால ஞானி அவ சர்வேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதுக்கு. இத்தனை காரியங்களுக்கு நடுப்பரியும் ராமச்சந்திரருக்கு இப்படி ஒண்ணு வந்துருக்குங்கிறது தெரியுது. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. சரி, உடனே நமக்கு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம், பெரியவாளுக்கு தான் ராமச்சந்திரருக்கு ஏதோ யமன் வந்திருக்கான்னு இவர் பார்த்துட்டாரோ இல்லையோ ஞான திருஷ்டியில, இவருக்கு 4 நாள் தான் ஆயுசுன்னு தெரிஞ்சுட்டு தொல்லியோ, இவ தான் சர்வசக்தன் அப்படின்லாம் சொல்றாளு. அந்த யமனை வராத தடுத்திருக்கலாமே, போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கலாமே, அட்லீஸ்ட் ஏதானும் பண்ணியிருக்கலாமே பெரியவா, ஏன் அப்படி பண்ணல அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்படி பண்ணாதனாலதான் அவ ஈஸ்வரன். ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கிற ஒரு பெரிய முதலாளி இருக்கார் அப்படின்னா தனக்கு கீழே காரியத்தை நிர்வாகத்துக்காக பல மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கார். அப்படின்னா அந்த மேனேஜர்ஸ்க்கெல்லாம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், பவரை டெலிகேட் பண்ணியிருக்கார். அவளுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருக்கார், நியமனம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அப்படின்னா அந்தந்த காரியத்தை அவ பண்றதே இவர் குறுக்க ஒன்னுத்தையும் போய் தலையிடக்கூடாது. அவள்கிட்ட ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்து அவளுக்கு பவரை டெலிகேட் பண்ணியாச்சுன்னா அவ தன்னோட பவர் படி என்னென்ன காரியம் பண்ணணுமோ எந்தெந்த வேலையில எப்படி அவளுக்கு தெரியும், எப்போ எது பண்ணணும், எப்போ எது சரி நல்லது தப்புன்னு. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால, அந்த தகுதி இருக்கிறதுனால தானே அவளை மேனேஜராகவே நியமனம் பண்றோம். அப்படி பண்ணி அவள்கிட்ட கொடுத்தாச்சுன்னா அவள்கிட்ட போய் நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துலையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அத்தியாவசியமா ஏதானு இருந்தாவனா நாம போய் எங்க தலையிடலாமே வழிய, அப்படி இல்லைன்னா அதுல தலையிடக்கூடாது. அப்படியே விட்டுறாப்புலதான் ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவேன்னு அவளுக்கு கால நியதிப்படி பிராரப்தப்படி என்னென்ன நடக்கணும்னு தேவதைகள்லாம் நியமனம் பண்ணி அது நடந்துட்டு இருக்கோ அதுல போய் ஈஸ்வரன் தலையிட மாட்டார். அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா அந்த பிராரப்தத்துல என்ன டெஸ்டினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதியில போய் கைய வைக்க மாட்டா, அதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டா. ஞானிகள் நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். அப்படி பண்ண முடியுமாங்கிறதுக்கும் நமக்கு புராணங்கள்ல இருந்து கிடைக்கிறது. என்னன்னு ஒரு மார்க்கண்டேய சரித்திரம், ஒரு பகவத்பாதாள் சரித்திரம், இதெல்லாமே கிடைக்கிறது. அவளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவளை இருக்க வைக்கணும்னாலும் அவ இருக்க வைக்கலாம். இன்னும் பெரியவா வைபவத்திலேயே பார்க்க போறோம், பெரியவா மகாத்மியத்திலேயே மகிமையிலேயே பார்க்க போறோம். பல பேருக்கு இனிமே போயிடுத்து அப்படின்னு இருந்தவாள்லாம் வச்சிருக்கா, காப்பாத்திருக்கா. மடத்துல மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் அப்படின்னு பத்மநாபர் ஐயர் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு, அப்புறம் மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் அப்படின்பா. அவர் எப்படி சுவாமிகளா ஆனார்னா மயிலாப்பூர்ல என்ன இந்த பெரியவா சொன்ன இந்த பிடியரிசி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தார். வீடு வீடா போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கங்க பெரியவா சொன்ன இடத்துக்கெல்லாம் அதை விநியோகம் பண்றது எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அப்படி இருந்தவர் என்ன பண்ணார், அப்புறம் மடத்திலேயே பெரியவாள்கிட்ட இருந்தார். எதனால இருந்தார் அப்படின்னா இந்த பத்மநாபருக்கு திடீர்னு கன்னத்துல ஒரு பெரிய இந்த கேன்சர் மாதிரி கட்டி அது வந்துருத்து. வந்தா ரொம்ப பெருசா போச்சு. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா இவருக்கு வாரக்கணக்கு நாள் கணக்கு சொன்னா, இவர் 1 வாரம் இருப்பார், 4 நாள் இருப்பார் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டே வந்தா. இதை அவ குடும்பத்துல பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, அப்பாவுக்கு இது மாதிரி ஆயிடுத்து, டேட்டு சொல்லிட்டா இன்னைக்கு போயிடுவார் நாளைக்கு போயிடுவாங்கிற, இன்னும் 1 வாரம் தான் இருப்பார், 10 நாள் தான் இருப்பாங்கிற, 1 வாரம் தான் இருப்பாங்கிற, 4 நாள் தான் இருப்பாங்கிற அப்படின்னு. அப்படியா சொன்னா அப்படின்ட்டு, நீ அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, அவருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்துரு ஏற்பாடு பண்ணு, சன்னியாசம் கொடுத்துரு சொல்லு அப்படின்னு. மடத்துலேருந்தே பெரியவா அனுப்பிச்சா சன்னியாசம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுக்கு விஷயம் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. அவருக்கு தெரிஞ்சது சன்னியாசம் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா சன்னியாசமும் ஆபத் சன்னியாசம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா 1 வாரம் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சு, டாக்டர் சொன்ன கெடு எல்லாம் தாண்டி எடுத்து இவருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிடுத்து, ஹெல்த் உடம்பு குணமாக ஆரம்பிச்சிடுத்தோ. பார்த்தா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது, என்னமோ இப்படி பேட போறாரு அப்படின்னா இவருக்கு சன்னியாசம் கொடுத்தோன்னே உடம்பு திரும்பி சௌக்கியமாக ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம். ஒரு வழியா குணமாயிட்டார். இப்ப சன்னியாசமா ஆயிட்டு வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போக முடியாது. அதனால என்ன பண்ணா பெரியவா நேரம் மடத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்துருட்டா. நேரம் மடத்துக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் மடத்துல சுவாமிகளா இருந்து பல வருஷங்கள் இருந்து அப்புறம் சித்தியான அப்படின்னா இதுல தெரியுது. இந்த மயிலாப்பூர் சுவாமிகள் கேஸ்ல 1 வாரம் போயிடுவார், 10 நாள் போயிடுவார் அப்படிங்கறத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வருஷக்கணக்கா இருக்கிறாப்புலையும் வைக்க முடிஞ்சது. அதுக்கு ஒரு சன்னியாசத்தை அனுகிரகம் பண்ணினா. இங்க பார்த்தா மேலூர் இந்த கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு 4 நாள் தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னு நீ போய் உன்னோட
உள்ள சன்னதியில போய் உனக்கு நல்ல கதி அடையட்டும் அப்படின்னு பிரசாதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னா ரெண்டையும் பண்ண முடியும். அதுவும் பண்ண முடியும், இதுவும் பண்ண முடியும். ஆனா யாருக்கு எப்போ என்ன பண்ணுவாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அந்த அவளோட பிராரப்தத்தை பொறுத்தது, அவளோட புண்ணிய பலனை பொறுத்தது தான் அமையும். அப்படி இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே தான் இந்த கஜான்ஜி ராமச்சந்திரையருக்கு அவருக்கு காலம் நெருங்கின்னு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனேயே பிரசாதத்தை கொடுத்து வீட்டுக்கு போய் அவர் காலமானார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஜிஆர் நடராஜையர் அப்படின்னு சென்னையில் ஒரு பெரிய பக்தர், கோவிந்தபுரத்தை சேர்ந்தவா. இந்த ஜிஆர் நடராஜையர் தன்னோட நண்பரோட ஸ்ரீசைலத்தில் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். பெரியவாள்லாம் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா அவ திரும்பி ஊருக்கு கிளம்பி வரணும். ஒரு காரில் வரா இருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் உத்தரவு வாங்கிட்டா நாங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வரணும். பெரியவா போயிட்டு வா அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தாச்சு. இவ சந்தியாவந்தெல்லாம் மட்டும் அஸ்தமிச்சப்பறம் இருட்டு எந்தப்பறம் கிளம்பி வரா. இப்படி வரத்தே ரொம்ப மலைப்பாதையாக இருக்கும், ரொம்ப ஏற்ற இறக்கங்களோட இருக்கும், வனாந்திரமாக இருக்கும். இப்போ போனால் கூட ரொம்ப காடு மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படின்னா 60ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அப்படி இருந்த இடம். வந்துன்னு இருக்கிறதே இருட்டில் திடீர்னு வண்டி நின்று கொடுத்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. என்னன்னு பார்த்தா அந்த ஃபேன் பெல்ட்டு அருந்து போயிடுது. நடராஜருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இனிமேல் புதுசாக ஃபேன் பெல்ட் வாங்கி தான் அதை போட்டு தான் வண்டியை எடுக்க முடியும். இவருக்கும் அவசரமாக ஊருக்கும் வரணும். வழியில் நடுப்புற நின்று கொடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இருட்டாவோ இருக்குது, ராத்திரி ஆகிடுத்து. அங்கே துஷ்ட மிருகங்கள்லாம், புலி சிங்கம் இல்லைனா துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் ரொம்ப சகஜமாக நடமாடுற இடம். ராவேளையில் இவ பத்திரமாவும் இருந்தானும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே பார்த்தா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் வந்தால் பார்ப்போம், நைட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணிப்போம். பொழுது விடிஞ்சோடனே வெளிச்சம் வந்தோடனே ஊருக்குள்ளே எங்கேயானும் போய் நாம் ஃபேன் பெல்ட்டை வாங்கிட்டு வந்து மாற்றிட்டு ஊருக்கு போகலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறா. பக்கத்தில் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருந்தது. அந்த பெட்ரோல் பங்கில் போய் சொல்லிட்டு இருந்தா, ராத்திரி இங்கே இருக்கும், காடு வனாந்திரமாக இருக்குது, இங்கே இருக்கும் பாதுகாப்பா, பொழுது விடிஞ்சோன்னு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னா அவளும் சரி அப்படின்னா. இவாளும் உட்காந்துன்னு இருக்கா. இப்படி உட்காந்துன்னு இருக்கிறது ஒரு கூட இருந்த நண்பருக்கு ஒரு சந்தேகம். அவர் கேட்டார், நம்ம பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி உத்தரவு வாங்கிட்டு தானே வந்தோம், பெரியவா பிரசாதமும் கொடுத்தா, இப்படி பெரியவா பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு உத்தரவோடு வந்து நம்ம எப்படி நடுப்புற இவ்வளோ சிரமம் வராப்பில் ஆகிடுதே, நம்ம கஷ்டப்படுறாப்பில் ஆகிடுதே, இப்படி நமக்கு இது மாதிரி ஆக போகிறதுன்னு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னா நம்மளை தடுத்து நிறுத்திருக்கலாமோ இல்லையோ, இப்போ ராத்திரி போக வேண்டாம், கார்த்தால போகணும்னு ஏதானு சொல்லியிருக்கலாமோ இல்லையோ, ஏன் சொல்லலை, இப்படி சொல்லாத விட்டுட்டாளே, பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தும் உத்தரவு வாங்கிட்டு வந்தும் இப்படி நடுப்புற நாம கஷ்டப்படுறாப்புல ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் தாப்பமாக பேசினது. நடராஜர் எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை. அது பெரியவா எதுக்கு பண்ணுறா என்னங்கிறது அதை உணர்ந்தவாளுக்கு தெரியும். அவர் விஷாதம் இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே இந்த பெட்ரோல் பங்கில் கார் போடுறதுக்கு இன்னொருத்தர் வந்தா. ஒரு கார் வந்து நின்றுது. அந்த காரில் இருந்தவர் இறங்கி போய் பெட்ரோல்லாம் போடுறார். பெட்ரோலை போட்டுன்னு அவர் பாட்டுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போகலாம். ஆனால் அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த நடராஜரை வாழ்கிட்ட வந்து பேச்சு கொடுத்தார். நீங்கள் யார், எங்கே இப்படி உட்காந்துருக்கேள், ஏன்னா ஒன்றும் அதிகமாக கூட்டம் இல்லாத ஜனசந்தடி இல்லாத இடத்துல யாரான்னு இருந்தாக்க நம்மளவே அறியாத பேசுவோம். கேட்டால் நடராஜர் தன்னோட விஷயத்தை சொன்னேன், நான் இங்கே போய் ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய்ட்டுறோம், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோம், வர வழியில் என் ஃபேன் எங்கள் வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுத்து, அதனால் கண்டினியூ பண்ண முடியல ட்ராவலாக, இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம், பொழுது விடிட்டுன்னு காத்துட்டுருக்கோம். அவர்கிட்ட என்ன உங்கள் வண்டியில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. வேற ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஃபேன் பெல்ட் அறுந்து போயிடுத்து, அதனால என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல, கடைக்கு போய் தான் ஃபேன் பெல்ட் வாங்கணும். உடனே வந்தவர் அவர் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன், கவலைப்படாதீங்க, ஈஸ்வர அனுகிரகம், நான் எங்கே போனாலும் வெளியில் பொறுத்தே சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எடுத்துன்னு போவேன் கையோட, இது மாதிரி எதானே எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக தற்காப்புக்கு. அப்படி எடுத்துன்னு வந்தாலே என்னோட ஃபேன் பெல்ட் இருக்குது ஸ்பேர், அதை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் போட்டுங்கோ, நீங்கள் ஊருக்கு போகலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ நடராஜருக்கும் அவன் நண்பருக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக வந்து, யாரோ அசரீரி மாதிரி நடு வழியில் கும்பிட போன தெய்வம் மாதிரி எத்தாப்பில் வந்து அவராகவே பேச்சு கொடுத்தவரை ஏதோ ஆஹா அப்படியா அப்படி ஆயிடுத்தான்னு உடனே அவரும் நம்மளுக்கு சேர்ந்துட்டு ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிச்சுட்டு போகாத, அவர் கையில் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பேர் இருக்குது, அதை தரேன், நீங்கள் போகலாம், உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரேன்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது. பாருங்க, இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வனாந்தரத்தில் நடுக்காட்டில் நடக்கிறது அப்படின்னா எங்கேருந்து எப்படி நடக்க முடியும்? அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் இல்லைன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இல்லைன்னா. சொன்னா இவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆனா அதுல ஒரு சிக்கல் என்னன்னா, அந்த வந்திருக்கிற ஃபியட் கார்ல வந்திருக்கார்,
அவர் அவரோட வண்டிக்கு தான் ஸ்பேர்லாம் எடுத்துன்னு வரதா சொல்லியிருக்கார். அதனால நடராஜர் சொன்னார், நீங்க ஒத்தாசை பண்ணேன்னு சொல்றது கேட்கறதுக்கு நன்னா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப நன்றி. ஆனா உங்களோட வண்டியோ ஃபியட் வண்டி, என்னோடதும் அம்பாசிடர் வண்டி, அதனால உங்களோட ஃபேன் பெல்ட் என்னோட வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, நீங்க கொடுத்தா கூட நான் அதை உபயோகப்படுத்த முடியாத இருக்கு, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அதுக்கு அந்த ஃபியட்டுக்காரர் சொன்னார் சிரிச்சுட்டே, இல்லை இல்லை அதுவும் ஈஸ்வர அனுகிரகம், என்னோட வண்டி ஃபியட் தான், ஆனா என்கிட்ட ஸ்பேர் இருக்கிறது அம்பாசிடர் பெல்ட்ன்னு. இவளுக்கு ஷாக்கா இருந்தது, என்ன அது ஃபியட் வண்டிக்காரர் ரொம்ப இவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கிறவர், ஸ்பேரை தூக்கின்னு வருவேங்கிறவர், எப்படி அவர்கிட்ட மட்டும் அம்பாசிடர் வந்து எப்படின்னா அவர் கதையை சொன்னார். நேற்றுக்கு நாங்கள் இங்கே வரத்துக்கு முன்னால என்னோட டிரைவர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அப்படி கடையில் போய் அவர் வாங்குறதே அந்த இவர் ஃபேன் பெல்ட்னு கேட்டிருக்காரு போல இருக்கு அந்த டிரைவர், அந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணிக்க எடுத்து கொடுத்துருக்கு. அது கொடுக்கறதே என்ன ஆயிடுதுன்னா அம்பாசிடர் பெல்ட்டா வந்துருத்தது. அதை இந்த டிரைவரும் கவனிக்கல போல இருக்கு, வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா அந்த எஜமானர் பார்த்தார், என்ன அது அம்பாசிடர் பெல்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு அவர் சொன்னா, ஆஹா நான் கவனிக்கல சார், வேணா கொடுங்க நான் போய் மாத்தின்னு வரேன் அப்படின்னா, அந்த எஜமானருக்கு என்ன தோணித்ததுல, அதெல்லாம் வேண்டாம் விடு, இனிமேல் திருப்பி போய் கடையில போய் மாத்திட்டு கிடக்கட்டும் அப்படியே, அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டு. சரி, அங்க வீட்டிலேயே தெரிஞ்சுட்டு வாங்கிட்டு வந்த அந்த ஃபேன் பெல்ட் இவா வண்டிக்கு சூட் ஆகாது, ஃபியட் பெல்ட் இல்லை அம்பாசிடர் பெல்ட்னு, அப்போ அதை வீட்டிலேயே வச்சுட்டு வந்திருக்க வேண்டியதானே, அதையும் வைக்கல, அதையும் தூக்கி வண்டியில வச்சுன்னு வந்தா எதுக்குன்னு. இங்க ஒரு அம்பாசிடர் பெல்ட் இருந்து ஒரு பெரியவா பக்தர் குரு கைங்கரு சிகாமணி ஒண்ணு நின்று இருக்க வழியில இதுக்கு ஒத்தாசை பண்ணணுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இந்த கதையை சொன்னார், என்னோட பெல்ட் இல்லைன்னாலும் நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன், அது இப்படி உங்களுக்காக தானே இப்பதான் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொடுத்தா இவாளுக்கு ஒரே அப்படியே ஷாக்குன்னா ஆச்சரியமா இருந்தது. நேத்திக்கு முத நாளே போய் கடைக்காரங்கையில உட்காந்துட்டு ஃபேன் பெல்ட் மாத்தி வச்சுட்டாளே, இவாளுக்கு இன்னைக்கு ஃபேன் பெல்ட் அருந்து இடர் வட போறதுங்கிறதுனால தான் முந்திண்டு முன்னாலேயே ஃபேன் பெல்ட்டை அங்கேயே அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. அனுகிரகம் பண்ணினது கடைக்காரங்கையில உட்காந்து மாத்தினத்தோட இல்ல, அவர் வண்டியிலையும் தூக்கி போட்டுன்னு எடுத்துன்னு வராப்பிலையும் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவ இதோ வந்துட்டே இருக்கா. அப்படிங்கிறதுனாலதான் பெரியவா என்ன பண்ணினான்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து போயிட்டு ஆட்சியம் மாடி. இதான் மகான்களோட வாக்கு, அவ பிரசாத விசேஷம். அங்க போய் நாம இடத்துக்கு போய் பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதத்தை கொடுக்கறா அப்படின்னா, அவ அனுகிரகம் பண்ணிட்டான்னா, அந்த கடாட்சம் பற்றுத்துன்னா, அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இடைஞ்சலா இருந்தாலும் நமக்கு இடைஞ்சல் வரலாம், வந்தா கூட அது இப்படிதான் மலை போல வருது. இப்படி பிரசாத விசேஷம், அவளோட அனுகிரக விசேஷம், கடாட்ச விசேஷம். அப்படி இந்த நடராஜருக்கு நடந்தது. அதுவும் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல நடராஜர் ஃபேமிலியில சொல்லுவா, ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னாலே பெரியவா, ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னாலே மறக்க முடியாத இருக்கு. இப்படி எல்லாம் ஒரு அதிசயம் நடக்கிறது. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல பெரியவா இருக்கிறதே பல நாள் அங்க இருந்தா. அதுல பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்குள்ள போறதே அங்க ஒரு ஆதிவாசிகள், ட்ரைபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, செஞ்சூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா, செஞ்சுக்கள் அப்படின்னு. அந்த ஆதிவாசிகள்லாம் வந்து முதல்ல அவ காட்டுவாசிகளா இருந்ததுனால இது மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டத்தோடலாம் போனா அவளுக்கு பயமா இருக்கும். என்னைக்குமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மரடு மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பா. பார்த்தாதான் அவளை பார்த்தா நமக்கு என்னமோ பயமா இருக்கும் அந்த பர்சனாலிட்டியை பார்த்தா. ஆனா பார்த்தா அவளோட பழகி பார்த்தோம்னா அவளோட குணாதிசயங்களும் அவளோட அந்த மென்மையும் நமக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த செஞ்சூஸும் இருந்திருக்கா. ஆதிவாசிகளா இருக்கா, கையில என்னமோ சூழங்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஈட்டி எம்புன்னு வச்சுன்னு அப்படி எல்லாம் இருக்கா. அப்படி இருந்தவா இவாளை பார்த்துட்டு பயந்துன்னு முதல்ல உள்ள விட மாட்டேன்னா, அப்புறம் பெரியவாளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மடத்துல வந்து எல்லாரும் வழியில காவ காக்குறது முதலான கைங்கரியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா காட்டு மிருகங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, ராத்திரியில எல்லாரும் படுத்துன்னு தூங்கிட்டு இருக்கா, யானை இருக்கு, பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த செஞ்சூஸ்லாம் வந்து பாரா மாதிரி தீவிர இருந்துன்னு காவல்லாம் காத்திருக்கா. அப்படி கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தை விட்டு வரப்போறா. இந்த விஷயம் இந்த செஞ்சூஸ்க்கு தெரிஞ்சது. தெரிஞ்சோன்னா இந்த தலைவர், எல்லாருக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்பலையே, அது மாதிரி இந்த செஞ்சூஸ் தலைவர் வந்து மடத்து மேனேஜர்கிட்ட சொன்னார் ஒரு விஷயம். என்ன சொன்னார் அப்படின்னார், நாளைக்கு நாங்கள்லாம் வந்து எங்க ஜனங்கள் எல்லாரும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம், பெரியவா எங்களுக்கு பிரத்யேகமா தனியா தரிசனம் கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிலாம் ஆசைப்பட்டா. ஆஹா அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா, ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்காடா, எல்லாருக்கும் அவளுக்கு தான் முதல்ல பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நாளை காலத்தால வர சொல்லு அப்படின்னா, அவள்லாம் வந்து எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணா. எல்லாரும் குடும்பத்தோட வந்திருக்கா, ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்திருக்கா. எல்லாரும் அவளுக்கு உண்டான ஆச்சாரப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் எட்டுன்னு வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா. ஒவ்வொருத்தரையும் பெரியவா கேட்டு
விசாரிச்சு அவளுக்கெல்லாம் குச்சலம் விசாரிச்சு எல்லாம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசி அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு திருப்தியா எல்லாருக்கும் நான் என்னோட காரியத்தை பார்க்க போகலாமா அப்படின்னா அவள்லாம் சொன்னா ரொம்ப திருப்தி, ரொம்ப சந்தோஷம். எங்களோட மல்லிகார்ஜுன சுவாமியே இங்க வந்திருக்கிற பெரியவா வடிவத்தில் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த செஞ்சுஸ்கெல்லாம் என்னன்னா அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்க மல்லிகார்ஜுனருக்கு பேரு செஞ்சு மல்லையான்னு ஒரு பேர் உண்டு. அந்த ஸ்தல புராணத்துல சொல்றது, இந்த செஞ்சுக்கள் குலத்துல இந்த ஆதிவாசி குலத்துல வந்த ஒரு பெண் பரம பக்த, எப்படி நமக்கு இங்க ஆண்டாள்னு பக்தியை கழிப்படுறோமோ அது மாதிரி அந்த செஞ்சு ட்ரைபல் ஸ்திரீ பக்தியா இருந்து தான் கல்யாணம் பண்ணினா அந்த மல்லிகார்ஜுனர் தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு தபஸ் இருந்து மல்லிகார்ஜுனர் கல்யாணம் பண்ணினத்தினாலே அவருக்கு செஞ்சு மல்லையா அப்படின்னு பேரு அப்படின்னே இந்த ஸ்தல புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி எங்களுக்கு ரொம்ப உறவு அந்யோன்யமான எங்க செஞ்சு மல்லையாவே அந்த பரமேஸ்வரனே பெரியவா ரூபத்துல வந்திருக்காரு அப்படின்லாம் அவ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அப்படி சொல்லிட்டு அவ கிளம்புறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்தா பெரியவா. உடனே அவர் இந்த தலைவர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட என்னமோ அந்த மேனேஜர் சொன்னார். அவர் இல்லைன்னு கையாட்டின்னு பெரியவா கேட்டா. அவன் என்ன கேட்கறான், நீ மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்ல அவ ஏதோ கேட்கறா அப்படின்னு. என்ன சொல்லு அப்படின்னு. அவளுக்கு ஏதோ டான்ஸ் ஆட தெரியுமா, அவ ஆடி பெரியவா பார்க்கணுங்கிறா. இங்க அது மாதிரி ஆடியெல்லாம் பார்க்குற சம்பிரதாயம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. நீ பெரியவா நான் என்ன பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன் நீனே சொல்லுவியா அப்படின்ட்டு கேட்குறான். சம்பிரதாயம் தான், யாரானும் இந்த ஆடினா நான் பார்க்கறது இல்லை, ஆனா இப்ப இவ ஆடி நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அவளோட பக்தி பாவம் அப்படி இருக்கு. அவ சந்தோஷம் படட்டும், ஆடட்டும் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். பெரிய பெரிய நடன சிகாமணிகள்லாம் வந்து ஆடுறத பார்க்காத பெரியவா ஒரு வஸ்திரம் கூட சரியா கட்டிக்க தெரியாத ஒரு ஆதிவாசிகள் ஆடுறேங்கிற அதையும் பார்க்குறீங்கிறாளே, சந்தோஷம். அதான் பக்தி. பக்திய வசகோ பிரம்மா அப்படின்னு ஈஸ்வரன் பக்திக்கு தான் வசப்படுற. அவள்லாம் எல்லாருமே ஆடினா ஒரே ஒன்றும் புரியல, என்னமோ காரை மணியும் கித்துன்னு அப்படி இப்படின்னு சுத்தி அத்தனை பேர் பெரியவா. அலி என்ன சொன்னா, அப்ப கூட தர்மஸ்வரூபம் பக்திக்கு கட்டுப்படும் அனுகிரகம்னா உடனே என்ன சொன்னா, வயசு வந்த ஸ்திரீகள்லாம் ஆடப்படாதுன்னு சொல்லு, குழந்தைகள் ஆடலாம் புருஷாலாம் ஆடலாம்னு சொல்லணும். எல்லாரும் ஆடி முடிச்சோடனே பெரியவா கேட்டா, இப்ப சந்தோஷமா? பரம சந்தோஷம். சரி, இவ எனக்கு முன்னால இப்ப என்ன ஆடினான்னு கேளு, இதுக்கு ஏதாவது வெரைட்டி உண்டா, என்ன ஆடினான்னு கேளுன்னு மேனேஜர் கிட்ட அவ சொன்னா, எங்களோட ஆமா எங்களுக்கு உண்டு, கல்யாணத்துல ஆடுறது, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அக்கேஷனுக்கு ஏத்தாப்புல ஆட்டங்கள்லாம் உண்டு. இப்போ நாங்க ஆடினது எங்களோட நெருங்கின உறவுகாரா வந்தா அந்த சந்தோஷத்துல என்ன ஆடுவோமோ அதை ஆடினோம்னு. இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வந்து. ஒரு ஆதிவாசிகள் அவளுக்கு படிப்பறிவு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. அவ சொல்றா பெரியவாளை இப்பதான் பாக்குறா, பார்த்தோன்னா அவ மனசுல என்ன பாவம் வந்ததுன்னு, நம்மளோட நெருங்கின உறவுகாரர் அப்படின்னு வருதுன்னா மனிதநேயம் அன்பு அப்படிங்கிறதுலாம் இதுக்கு மேலேயே வெளிப்படுத்த முடியும், உலகத்துல வெளிப்படும். அப்படி ஆதிவாசிகள் செஞ்சுக்களுக்கும் ஒரு உறவுகாரராக இருந்தவர் தான் நமது காஞ்சி மகா பெரியவான்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட அந்த பக்தவத்சனோட பெருமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியாவினை கேடா விடைப்பாக சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெருந்துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே
நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் குளம் பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும் பனவன் எனச் செய்த படிறு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே பற்றாங்கவையற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் எழுவீர் ஓடிவம் மின் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் தெற்றார் சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து
என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தால் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடைமகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறை தாழ் பூண்டேன் புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே சேற்றார் வயல் புடை சூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவா நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன் அடவி மரமானேன் உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன் தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய் நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே திருச்சிற்றம்பலம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே
அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.